Good evening, all my colleagues, friends, and distinguished guests. Today, we are going to discuss a very important, I would say the most important topic, that is chest pain. How to address chest pain, how to evaluate chest pain. Be it a primary in an OP or emergency room or casualty of a primary health center or a bigger hospital or a very big hospital with all facilities. This is the most important problem we come across many times. As Arun said, only a minority of these cases may be a cardiac pain. Most of them are a non-cardiac or a typical chest pain, but it is very important from the patient's part and for us, from our part also, to differentiate between these two. Because as far as the cardiac pain is concerned, the time is muscle is for them. Time is time for them in order to identify it promptly, early, and refer the patient, either admit and manage the patient accordingly, or refer the patient to a facility where we have primary PCA or thrombolysis or ICU care, whatever is it. On the other hand, we are doing a lot of ECGs and trop, which are negative, not picking up a STEMI or NSTEMI promptly and timely. These two extremes are there. So, Dr. Ranjith, our excellent cardiologist, who took his DM from IAP Medical College, and thousands of PCIs behind him, and he is very good at doing very complicated and difficult angioplasties, and he is going to discuss all these things and share his knowledge and wisdom, how to approach a chest pain, how to identify cardiac pain, and how to manage it also, I think. Over to Dr. Ranjith now. Thank you, madam. Am I audible? Audible? Yes. Respected Chairperson Meenakumari madam and my senior colleagues and friends. First of all, I would like to thank the KGMOA Trivandrum and IAP Kerala chapter for giving me an opportunity to speak on my behalf. So, my topic of presentation today is approach to chest pain. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒ പികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിലോ വരുന്ന കേസുകളാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കേസുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന കേസുകളും ഇത് തന്നെയാണ്. അരുണി ജോൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഡയലമയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ധാരാളം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്. അതൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ പരമാവധി അതിന്റെ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി സെറ്റപ്പിലോ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, ആദ്യം നമ്മൾ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഇവാലുവേഷന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് FSCAI പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2021. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ അവരെ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് പോവാമെന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ സെനാരിയോസ്, അതായത് ഏറ്റവും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസീസ് ആണ്. എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് വളരെ അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ സെനാരിയോസ് വിത്ത് സം ECG ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ടോപ്പിക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. Okay, you share your slides, please. Yes. So my topic of presentation is approach to chest pain. നമുക്കറിയാം, ഒരു 20 പേരിൽ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിലോ വരുന്നതിൽ ഒരു 20 പേര് വന്നാൽ 1-2 പേര് എന്തായാലും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ ചെസ്റ്റ് പെയിന് വളരെ എക്സ്ട്രീംലി ബ്രോഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ട്. ചിലർ വളരെ സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മസിൽ പെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. All these diagnoses has a classical presentation, but most patients do not present typically. So the key point is to know the pattern and treat the life-threatening conditions immediately. And we should have a mental picture of each diagnosis. ഈ 2021 ACCAHയും അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫിയും അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എമർജൻസി ഫിസിഷ്യൻസും കൂടി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ 2021 അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ്, ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇവരുടെ ഈ മെയിൻ ഇതിലെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ പോയിന്റ്സും ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡിക്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സി, ദാറ്റ് ഈസ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ പെയിൻ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ മാത്രമല്ല, ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു കാർഡിയാക് സെനാരിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ചെസ്റ്റിൽ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നംനെസ് ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ദ നെക്ക് ഓർ ഇൻ ദ ജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ദ ബാക്ക്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഈക്വലന്റ് ടു എ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് കമ്മിങ് ടു യു വിത്ത് ഫെറ്റീഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, ദിസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻജൈന ഈക്വലന്റ്. So chest pain means it is not just mere a chest pain. Second point is H, that is high sensitive troponin. ഇപ്പോഴത്തെ കാർഡിയക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമ്മളൊരു ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ ഈസ് ദ മാർക്കർ നൗ യൂസ് ടു ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ നെക്രോസിസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് acute coronary syndrome. അപ്പൊ ബാക്കി കുറെ ബയോമാർക്കേഴ്സ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈസ് ഇ, ദാറ്റ് ഈസ് ഏർലി കെയർ. വി ഷുഡ് സീക്ക് ഏർലി കെയർ ഫോർ acute symptoms. അതായത് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് എത്രയും ഏർലി ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ റെഫറൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണം. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഈസ് എസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഷെയർഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നു, പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ദ പേഷ്യന്റെ ഡയഗ്നോസ് ഒരു acute coronary syndrome ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ പ്രോസും കോൺസും ഒക്കെ അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരോട് ഒരു ഡിസിഷൻ, നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ അവരോട് ഷെയർഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് റുട്ടീൻലി നീഡഡ് ഇൻ ലോ റിസ്ക് പേഷ്യൻസ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു, ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കാർഡിയാക് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അതൊരു ലോ റിസ്ക് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല ഒരു എമർജൻസി ഒപിയിൽ. കാരണം നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് വരും, ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മസ്കുലോസ്കെലറ്റൽ പെയിനും വരും, പക്ഷെ അതിനൊന്നും എമർജൻസി ഫർദർ ഇവാലുവേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. Next point is P, that is pathways. All major hospitals should develop a clinical decision pathway. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബ്രോഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡയഗ്നോസ് പോയിന്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ഒരു acute coronary syndrome ആണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ് എങ്കിൽ, ആ ഡയഗ്നോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡിസിഷൻ പാത്വേ ഉണ്ടാവണം. അതായത് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ acute coronary syndrome വന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് acute coronary syndrome അല്ല, acute pulmonary embolism ആണ്, അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മേജർ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡിസിഷൻ പാത്വേ എല്ലാ മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അത് എമർജൻസി റൂമിലും അത് ഉണ്ടാവണം, അതിന്റെ ഒരു പാത്വേയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ അക്കമ്പനിങ് സിംറ്റംസ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ്സ്. അക്കമ്പനിങ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഫീമെയിൽസ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം പലപ്പോഴും ഈ ഫീമെയിൽസിന്റെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വൈകി പോകാറുണ്ട്, കാരണം അവർ എപ്പോഴും എട്ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും അവര് വെറും ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും, മിക്കപ്പോഴും ഈ ശ്വാസം മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് എട്ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഷുഡ് ബി ഡയഗ്നോസ് പ്രോപ്പർലി. ദേ മേ ബി പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ നോസിയ. അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഏർലി ഡയഗ്നോസിലെത്തണം. Next point is N, that is, this is a very important point. Non-cardiac is in and atypical is out. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒ പിയിലൊക്കെയും പല നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയും പലപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസ് ആണ് എറ്റിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. ഈ എറ്റിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചെസ്റ്റ് പെയിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പത്തെ ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എറ്റിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ല പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഒരു സസ്പീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർഡിയക് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുക, അല്ല ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മസ്കുലോസ്കെലറ്റലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നോൺ കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുക. സോ ഡോണ്ട് യൂസ് ദ ടേം എറ്റിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. സോ ദ എറ്റിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ടേം ഇസ് ഔട്ട് and this cardiac pain is in. Now other structural risk assessment should be used. That the last point is, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, നമ്മളുടെ അടുത്ത് പേഷ്യന്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പേഷ്യന്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, ഇനി ആ പേഷ്യന്റ് റിസ്ക് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഹൈ റിസ്ക്, മോഡറേറ്റ് റിസ്ക്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്ക് ഒക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൊഡാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് അതിലെ ആ മെയിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസിലെ ഏറ്റവും സൈലന്റ് പോയിന്റ്സ്, ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം.
So defining chest pain, an initial assessment of chest pain is recommended to triage the patient for likelihood of myocardial ischemia. Chest pain should not be described as atypical because it is not helping in determining the diagnosis, and it always shows that it's a benign nature. Instead, you use the term cardiac, possibly cardiac or non-cardiac causes. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെസ്റ്റ് പെയിന്റെ കോസസ് ആണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം കോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഏറ്റവും ഏർലി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോസസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കോസ് ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ ഏതിനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ അതിനേക്കാളും അത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ എമർജൻസി അറ്റൻഷൻ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട്, നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് തേർഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കേസുകളും മിസ്സാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എമർജൻസികൾ കാർഡിയോവാസ്കുലർ കോസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് ആവശ്യമായത് അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ഇസ്കീമിയ, നോൺ എസ്റ്റി എലിവേഷൻ MI ആണെങ്കിലും അക്യൂട്ട് അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഏർലി ഡയഗ്നോസ് വേണ്ടതാണ്. അതൊന്നും. എമർജൻസി ഡയഗ്നോസ് വേണ്ടത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന, കൊറോണറി സ്പാസം, പ്രിൻസ്മെറ്റൽസ് ആൻജൈന, കൊക്കൈൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആൻജൈന, പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്, മയോകാർഡൈറ്റിസ്. ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ എമർജൻസി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മറ്റേതുപോലെ അത്രയ്ക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ല. പിന്നെ കാർഡിയക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോൺ എമർജന്റ് കണ്ടീഷൻസ് അറിയാം. വാൽവുലാർ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് മേ ബി പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, അയോട്ടിക് സിനോസിസ്, മൈട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സ് പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഹൈപ്പർട്രോഫിക് കാർഡിയോമയോപ്പതി വരും. ഈ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരാം, ബട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എൻ എമർജൻസി അറ്റൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ് കോമൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് പൾമറി കോസസ്. പൾമറിയിലെ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് വേണ്ടത് പൾമറി എംബോളിസം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെൻഷൻ ന്യൂമോത്രാക്സ്. ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിലും വേണ്ടത് അടുത്തത് ന്യൂമോത്രാക്സും മീഡിയാസ്റ്റൈനൈറ്റിസും ഉണ്ടെങ്കിലും എമർജൻസി അറ്റൻഷൻ വേണം. അതർ നോൺ എമർജന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ന്യൂമോണിയ, പ്ലൂറൈറ്റിസ്, ട്യൂമർ ഓർ ന്യൂമോമീഡിയാസ്റ്റൈന. ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ കണ്ടീഷൻസിലെ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് വേണ്ടത് ഈസോഫാഗൽ റപ്ചർ ആണ്. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ഈസോഫാഗൽ ടയർ, acute cholecystitis and pancreatitis. Esophageal spasm, gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer disease, biliary colic, അത്രയ്ക്ക് എമർജൻസി അറ്റൻഷൻ വേണ്ടാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. മസ്കുലോസ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒന്നും ആസ് സച്ച് എമർജൻസി അല്ല. യൂഷ്വലി മസിൽ സ്ട്രെയിൻ, റിഫ്രാക്ചർ, ആർത്രൈറ്റിസ്, കോസ്റ്റോകോൺഡ്രൈറ്റിസ് എല്ലാം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്പൈനൽ റൂട്ട് കംപ്രഷൻ, തൊറാസിക് ഔട്ട്ലെറ്റ് സിൻഡ്രോം, ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ, പോസ്റ്റ് ഹെർപ്പറ്റിക് ന്യൂറാൾജിയ. ഇതെല്ലാം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരാം, പക്ഷെ ഇതൊന്നും എമർജൻസി അറ്റൻഷൻ വേണ്ടതല്ല. അതർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ഒക്കെയും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പറയാം. അതിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടതും എമർജൻസി അറ്റൻഷൻ വേണ്ടതും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് കാർഡിയാക് ആണോ നോൺ കാർഡിയാക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെസ്റ്റ് പെയിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ കാർഡിയാക് കോസ് ഓർ എ നോൺ കാർഡിയാക് കോസ്. കാർഡിയാക് കോസിനെ നമുക്ക് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇസ്കീമിക് കോസസും നോൺ ഇസ്കീമിക് കോസസും. ഇസ്കീമിക് കോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന, അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന ആൻഡ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ST എലിവേഷൻ MI ആവാം, നോൺ ST എലിവേഷൻ MI ആവാം. നോൺ ഇസ്കീമിക് കോസസ് ആർ പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്, മയോകാർഡൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരാം. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷനിൽ വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കാർഡിയാക് കോസ്. നോൺ കാർഡിയാക് കോസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോൺ കാർഡിയാക് കോസസിനെ രണ്ട് എളുപ്പമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫാജിയൽ കോസസും നോൺ ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫാജിയൽ കോസസും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Gastroesophageal causes include gastroesophageal reflux disease, esophageal spasm, peptic ulcer disease. Non-gastroesophageal situations mainly pulmonary causes ആണ്. Pulmonary embolism, pneumonia, pneumothorax and musculoskeletal symptoms. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ കാർഡിയാക് ആൻഡ് നോൺ കാർഡിയാക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ട് എമർജൻസി ആണോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് വേണ്ടാണോ എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കോസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ശരി, ഇനിയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വരാവുന്ന നമുക്കൊരു കാഷ്വാലിറ്റിയിലോ OPയിലോ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഈ ടേമാണ് കാർഡിയക് പെയിൻ ആണോ നോൺ കാർഡിയക് പെയിൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ പ്രോപ്പർ ഹിസ്റ്ററി. In patients with chest pain, we should take a focused history that include the characteristic and duration of symptoms relative to the presentation and also cardiovascular risk factors നെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം.
അപ്പൊ ഇതാണ് സാധാരണ ഇതൊരു പെയിൻ അസസ്മെന്റ് മോഡലാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോഡലിൽ കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോക്രട്ടിസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ കോഡ്. ഫസ്റ്റ് ഈ പെയിൻ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ പെയിൻ, വേർ എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദ പെയിൻ നമ്മൾ നോക്കണം. സെക്കൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പെയിൻ, വാട്ട് വെയർ ദേ ഡൂയിങ് വെൻ ദ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ്. പെയിൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, അവർ റെസ്റ്റിലായിരുന്നോ അതോ അവർ എഫേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നോ പെയിൻ വന്നത്. തേർഡ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പെയിൻ, what does the pain feel like. Fourth is the radiation of pain, whether the pain is radiating to anywhere. A is associated symptoms, അതായത് patient is having associated nausea, vomiting അല്ലെങ്കിൽ diaphoresis വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. T is type, that is how long has the patient is having the pain. ഇനി E is the exacerbating and relieving factors. Does any thing make the pain better or worse? ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ നൈട്രേറ്റ്സ്, സബ്ലിംഗൽ സോർബിട്രേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെയിൻ കുറയുന്നുണ്ടാവും, അത് കാർഡിയക്കാണ് കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആന്റാസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെയിൻ കുറയും, അത് ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സിവിയറിറ്റി, വി ഷുഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ എ പെയിൻ സ്കോർ. സോ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് ഒരു പെയിൻ അസസ്മെന്റ് മോഡൽ പ്രകാരം ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി വൈസ് ഇത് കാർഡിയക് ആണോ നോൺ കാർഡിയക് ആണെന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇസ്കീമിക് കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ദ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് ആൻഡ് ദ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് പെയിൻ വിൽ ബി ടു ജോ, നെക്ക്, ഷോൾഡർ, ആം ഓർ ഒക്കേഷണലി ബാക്ക്. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, പലപ്പോഴും ഈ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ചിലപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പെയിൻ വിൽ ബി ടൈറ്റ്, സ്ക്വീസിംഗ് ആൻഡ് ചോക്കിംഗ്, and it will be precipitated by exertion or emotion and are relieved by rest or quick response to nitrates, and there will be associated features like breathlessness, fatigue, syncope, etc. അപ്പൊ ഈ ഇസ്കീമിക് പെയിന്റെ ഏകദേശം ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നോൺ കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെരിഫറൽ ആയിരിക്കും, ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അതിൽ റേഡിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി എ ഷാർപ്പ് ഓർ സ്റ്റാബിംഗ് ഓർ കാച്ചിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും, അതിന് റിലേഷൻ ടു എക്സേർഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി പ്രൊവോക്ഡ് ബൈ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഓർ പാൽപേഷൻ. അപ്പൊ തൊടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ കൂടുന്ന പെയിൻ കഴിയുന്നതും നോൺ കാർഡിയക് ആവാനാണ് സാധ്യത. ആൻഡ് ദ റിലീവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലീവ്ഡ് യൂഷ്വലി ബൈ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ലോ ഓർ നോ റെസ്പോൺസ് ടു നൈട്രേറ്റ്സ്. ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഏത് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പെയിൻ വരുന്നത്, ഇപ്പൊ റെസ്പിറേറ്ററി കോസ് കൊണ്ടാണ് ഈ പെയിൻ എങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലായിരിക്കും എങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോമോട്ടർ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി പെയിൻ അസസ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും, അത് ഇസ്കീമിക് കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണോ നോൺ കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണോ. ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. So what is the recommendation for physical examination? In patients presenting with chest pain, a focused cardiovascular examination should be performed initially to aid the diagnosis of acute coronary syndrome or other potentially serious causes of chest pain like aortic dissection or pulmonary embolism or esophageal rupture. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഉടനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോംസ്, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസോ അല്ലാതെ സാധാരണ സിംറ്റംസിനും എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ്സ് ലൈക്ക് ഡയഫോർസിസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വെറ്റി ഉണ്ടാവും, ടാക്കിപ്നി ഉണ്ടാവും, ടാക്കിക്കാർഡിയ ഉണ്ടാവും, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം, ചെസ്റ്റില് ക്രപ്പിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, LV-S3 ഉണ്ടാവാം, മൈട്രൽ റീഗജിറ്റേഷന്റെ ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് മർമർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഒരു പൾമറി എംബോളിസം പേഷ്യന്റ് യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്കിക്കാർഡിയം ഡിസ്നിയാണ് 90% പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് പ്ലൂറിറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിരിക്കും, അതായത് പെയിൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ ഇൻസ്പിറേഷൻ. അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷന്റെ യൂഷ്വൽ പിക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിസോർഡറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി വല്ലതും ഉണ്ടാവും. ഒരു മർഫൻ സിൻഡ്രോം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രിമിറ്റി പൾസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് റൈറ്റ് ആം ലെഫ്റ്റ് ആം തമ്മിൽ പൾസ് ഫീബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നില്, ചിലപ്പോൾ BP ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ 20 മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ സിവിയർ പെയിൻ ആയിരിക്കും, അബ്രപ്റ്റ് ഓൺസെറ്റ് പ്ലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പൾസ് ആൻഡ് എ വൈഡൻ മീഡിയാസ്റ്റിന ഇൻ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഹാസ് an 80% പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ. അതായത് അപ്പോൾ സിവിയർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, അതായത് ഒരു ഭയങ്കര ടയറിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ ആയിരിക്കും, അത് റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ടു ദ സ്കാപ്പുലർ റീജൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം.
ഈ പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ സിങ്കോപ്പായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും, ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് അയോട്ടിക് റീഗജിറ്റേഷൻ മർമറായിട്ടും അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത സീരിയസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഈസോഫാഗൽ റപ്ചർ. ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവുക, പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് എമിസിസ്, സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എംഫിസിമ, ന്യൂമോത്രാക്സ് ഓർ യൂണിലാറ്ററൽ ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓർ ആബ്സെന്റ് ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത്ര തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാവുന്നത് നോൺ കൊറോണറി കാർഡിയാക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന, ഇപ്പോൾ അയോട്ടിക് സ്റ്റിനോസോ അയോട്ടിക് റീഗജിറ്റേഷനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റോളിക് മർമറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് മർമറോ ഉണ്ടാവാം. ഹൈപ്പർട്രോഫിക് കാർഡിയോമയോപ്പതി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ റിജക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് മർമർ ഉണ്ടാവാം, അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ദ ഹിസ്റ്ററി വിൽ ബി, പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫീവർ, ദർ വിൽ ബി എ പ്ലൂററ്റിക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പെയിൻ ഇൻ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓസ്കൾട്ടേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ് കിട്ടും, പെരിക്കാർഡിയൽ റബ്ബ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മയോകാർഡൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി വിൽ ബി ഫീവർ, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, പേഷ്യന്റ് മേ ബി പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ LV/S3 ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈസോഫാജൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഡിസീസോ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ടെൻഡർനെസ്. ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് അപ്പർ ക്വാഡ്രന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, മർഫി സൈൻ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവും. ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഫീവർ, ലോക്കലൈസ്ഡ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഇറ്റ് മേ ബി പ്ലൂററ്റിക്, ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ് ഉണ്ടാവാം, റീജിയണൽ ഡൾനെസ് ഓൺ പെർക്കഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ന്യൂമോത്രാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്നിയ ആൻഡ് പെയിൻ ഓൺ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് യൂണിലാറ്ററൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്. കോസ്റ്റോകോൺഡ്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ടെൻഡർനെസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റോകോൺഡ്രൽ ജോയിന്റ്സ്. ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പേഷ്യന്റ് വരുന്നെങ്കിൽ ദ പെയിൻ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡെർമറ്റോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ട്രിഗേർഡ് ബൈ ടച്ച് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റാഷ്. ഇതാണ് കോമൺ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പേഷ്യന്റിനെ ബ്രീഫ് കണ്ടോണം തന്നെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു, ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാർഡിയാക്ക് ആണോ നോൺ കാർഡിയാക്ക് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഈ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കോസ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. acute MI അല്ലെങ്കിൽ acute coronary syndrome ആണെങ്കിൽ the quality of pain will be a pressure, heaviness or tightness. It will be poorly localized. There will be radiation to neck, jaw, shoulder or arms. Associated symptoms will be nausea, diaphoresis and dyspnea, and the exacerbating factors will be exertion or emotional stress, and the relieving factors are rest, nitrates. Pulmonary embolism sudden onset of chest pain or pleuritic type of chest pain ആയിരിക്കും. Associated symptoms are dyspnea, hemoptysis etc. Exacerbating factors are deep breaths and relieving factors are oxygen. Acute aortic dissection നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ടയറിംഗ് ആന്റീരിയർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഓർ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അത് റേഡിയേഷൻ വിൽ ബി ടു ഇന്റർസ്കാപ്പുലർ ഏരിയ. എ സിസ്റ്റോളിക് BP greater than 20 millimeter between arms, ന്യൂ അയോട്ടിക് ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് മർമർ, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഷോയിങ് വൈഡൻ മീഡിയാസ്റ്റിനം ഒക്കെ ഇതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആവാം. എക്സാസർബേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സർഷൻ. റിലീവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ. വേറൊരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ടെൻഷൻ ന്യൂമോത്രാക്സ്. ടെൻഷൻ ന്യൂമോത്രാക്സ് ആണെങ്കിൽ സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് യൂണിലാറ്ററൽ പ്ലൂറിറ്റിക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. യൂഷ്വലി ഫോളോയിങ് എ ട്രോമയോ വല്ലോ ആയിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി സിവിയർ ഡിസ്നിയ and the exacerbating factors are exertion and deep breaths, and relieving factors are oxygen and rest. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരുവിധം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് ടു ടേക്ക് ECG. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്, അൺലെസ് എ നോൺ കാർഡിയക് കോസ് ഇസ് എവിഡന്റ്, an ECG should be performed for patients seen in office setting with a stable chest pain, and if ECG is unavailable, patient should be referred to a emergency department so one can be obtained. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെരിഫറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയാം, പലപ്പോഴും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിലോ ചിലപ്പോൾ ECG ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ OP-യിൽ വരികയാണ്, അപ്പൊ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ്, നമുക്കത് നോൺ കാർഡിയാക്ക് അല്ല കാർഡിയാക്ക് ആണെന്നുള്ള നല്ല സസ്പീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആൻ ECG. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ECG-യുടെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണോ അടുത്ത സെന്റർ ECG എടുക്കാനുള്ളത് അവിടേക്ക് അവരെ റെഫർ ചെയ്യണം, ECG എടുക്കാൻ വേണം. അത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പേഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ, ഒരു acute coronary syndrome, നല്ല സിവിയർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ടു ബി സെൻഡ് ടു എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ വേണം. അപ്പൊ അവരെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഏത് സെന്റർ, ഹയർ സെന്ററിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ പ്രിഫറബിളി ഒരു ആംബുലൻസിൽ അവരെ വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട്, ഒരു acute ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് ECG നമ്മൾ 10 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം.
പിന്നെ if the emergency department നമ്മൾ acute chest pain ഒരു acute coronary syndrome സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ട്രോപ്പോണിൻ ഷുഡ് ബി മെഷർഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ആഫ്റ്റർ പ്രസന്റേഷൻ. ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു acute chest pain ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻസും അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ ആണ്. ഈ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ക്യാൻ എലിവേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഈവൻ 1 hour ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ ഇഞ്ചുറി. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു acute chest pain ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആ ട്രോപ്പോണിൻ ലെവൽസ് മേ ബി നോർമൽ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 to 3 hours കഴിഞ്ഞ് സീരിയൽ ട്രോപ്പോണിൻ ലെവൽസ് നോക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പെയിൻ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ acute ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ പെയിൻ കൂടിയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ കാർഡിയാക് ട്രോപ്പോണിൻ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ആദ്യം ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നു, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ ECG നോൺ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ്. ECGയിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സീരിയൽ ECGs എടുക്കണം. To detect potential ischemic changes should be performed, especially ഈ clinical suspicion high ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ECG frequent intervals എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. And if the patient has a chest pain whom initial ECGയിൽ നമുക്ക് acute coronary syndrome diagnose ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we should follow the SGAMI or NST-ACS guidelines. ആ ഗൈഡ്ലൈൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലിനിക്കൽ ഡിസിഷൻ പാത്വേ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കപ്പോൾ NST-MI ആണോ ST elevation MI ആണോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാത്വേ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതൊരു വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാം ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വന്നു, വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ ഹൈ ക്ലിനിക്കൽ സസ്പീഷൻ ഓഫ് acute coronary syndrome. നമുക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് ഈ പേഷ്യന്റ് acute coronary syndrome ആണ്. നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യമോ ECG റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിൾ ടു ടേക്ക് എ സപ്ലിമെന്റൽ ECG ലീഡ്സ് ലൈക്ക് V7 to V9. ഈ V7 to V9 ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസ്റ്റീരിയർ ലീഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി സാധാരണ V7 to V9 ലീഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ V7 to V9 ലീഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിൾ ടു റൂൾ ഔട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ MI. അപ്പൊ പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ MI ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ V7 to V9 എടുത്താലേ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ V7 to V9 ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിലറി ലൈനിലും സ്കാപ്പുലാർ ലൈനിലും പിന്നെ പാരാസ്പൈനൽ ലൈനിലും ഈ ഏരിയയിൽ ഈ ലീഡ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ECG എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലീഡ്സിൽ V7 to V9 ST എലിവേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ് എ പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ MI. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി നോക്കി, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തു, പിന്നെ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് 10 minutesന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ECG എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫിക് ഡയറക്റ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യം പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ടു യു വിത്ത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, നമ്മൾ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാർഡിയാക് കോസ് ആണുള്ള സംശയം തോന്നി, വി ഹാവ് ടേക്കൺ ആൻ ECG. ECGയിൽ ഇപ്പോൾ ST എലിവേഷൻ MI ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഫോളോ ദ ST എലിവേഷൻ MI ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഇപ്പൊ ECGയിൽ പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ഫീവർ ഉണ്ട്, ഡിഫ്യൂസ് ST എലിവേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ദ കേസ് ആസ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്. ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ST എലിവേഷൻ അല്ല ST ഡിപ്രഷനും ന്യൂ T wave ഇൻവേർഷൻസും ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഡയഗ്നോസ് ദ കേസ് ആസ് എ NST എലിവേഷൻ MI, നോൺ ST എലിവേഷൻ MI ആൻഡ് ട്രീറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ECGയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വന്റ് ECGയോ നോൺ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സീരിയൽ ECGs. Repeat ECGs if symptoms persist and change if troponin levels are positive. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റ് ഈ കാർഡിയക് സിംറ്റംസ് ആണ്, ടിപ്പിക്കൽ കാർഡിയക് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പേഷ്യന്റ് 2-3 ECG റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു 2 hour കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ട്രോപ്പോണിൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ആസ് NST എലിവേഷൻ MI. അപ്പൊ പിന്നെ ECGയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ലീഡ് V7 to V9 ആർ റീസണബിൾ ഇഫ് പോസ്റ്റീരിയർ MI ഈസ് സസ്പെക്ടഡ്. നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ MI സസ്പീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ V7 to V9 ലീഡ്സ് എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഇവാലുവേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ECG എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന് കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ അറിത്മിയാണ് ഉണ്ടാവുക, പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ എട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, പേഷ്യന്റിന് ഈ പാൽപിറ്റേഷനെയാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതാണ് അറിത്മിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോളോ ദ അറിത്മിയ സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പേഷ്യന്റ് വന്നു, ഹിസ്റ്ററിയും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും ECG എടുത്തിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ECG വി ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ചെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു acute coronary syndrome പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്കൊരു എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു പൾമണറി എഡീമയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഡിയാക്കിനെക്കാട്ടിലും പൾമണറിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊറാസിക് കോസസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളത്. പിന്നെ ബയോമാർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ട്രോപ്പോണിൻ ടി ആണെങ്കിലും അതെ, ട്രോപ്പോണിൻ ഐ ആണെങ്കിലും അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ എടുക്കണം ടു ഡിറ്റക്ട് അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇഞ്ചറി. ഇതില് ഈ കാർഡിയക് സ്പെസിഫിക് ട്രോപ്പോണിൻ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ടൈറ്റർ വെച്ചാൽ അതിന്റെ നോർമൽ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഈ കാർഡിയക് ട്രോപ്പോണിന്റെ ലെവല് പല ലാബിലും പല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ കാർഡിയക് ട്രോപ്പോണിൻ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ അല്ല ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന്റെ ഇപ്പൊ കാർഡിയക് ട്രോപ്പോണിൻ ടി ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 17 ആണ് ലോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ട്രോപ്പോണിൻ ഐ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0.01 ആണ് ഒരു നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഏതാണ് നോർമൽ വാല്യൂ ഫോർ എ കാർഡിയക് ട്രോപ്പോണിൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാബിൽ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ലാബിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡിയ വേണം. പിന്നെ വിത്ത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കാർഡിയക് ട്രോപ്പോണിൻ ഈ CK-MBയും മയോഗ്ലോബിൻ ആർ നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ നൗ ഡേയ്സ്. പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഈ CK-MBയും മയോഗ്ലോബിനെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഇതിലെ CK-MB മുഴുവനായിട്ട് ഔട്ടല്ല. കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു MI ആയിട്ട് വന്നു, ആ പേഷ്യന്റ് റീഇൻഫാക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫസ്റ്റ് 10 days റീഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ട്രോപ്പോണിൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ട്രോപ്പോണിൻ ആദ്യം ഒരു 4 hours എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഫോർ അറൌണ്ട് 7 to 10 days. 10 days വരെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് പിന്നെ റീഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ട്രോപ്പോണിൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ എലിവേറ്റഡ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ റീഇൻഫാക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും CK-MB യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം CK-MB ഒരു 48 hours കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യും വാല്യൂ. അപ്പോൾ റീഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് CK-MB ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. പക്ഷെ പ്രിഫേർഡ് മാർക്കർ ഫോർ മയോകാർഡിയൽ നെക്രോസിസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി ഈസ് കാർഡിയാക് ട്രോപ്പോണിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യം പേഷ്യന്റ് വന്നു, ആ പേഷ്യന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു, നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തു, ECG എടുത്തു, കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് എടുത്തു. ഇനി കാർഡിയാക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് രണ്ട് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ചെസ്റ്റ് പെയിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നു, ആ പേഷ്യന്റിന് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആണ്, പേഷ്യന്റ് കുറെ കാലം മുമ്പുള്ള ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കാണിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടാവുക. അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിൻ കാണിക്കാനും കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ആളുകൾ വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ലോ റിസ്ക് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ECG എടുത്ത് നോക്കാം. ECGയിൽ വലിയ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, വലിയ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും സ്റ്റേബിൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കൊറോണറി CT ആൻജിയോഗ്രാം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ റിസ്കിനെ കുറിച്ചും കോൺട്രാസ്റ്റിന്റെ റിസ്കിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലോ റിസ്ക് പേഷ്യൻസും അവർ കൊറോണറി CT ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻസ് സ്റ്റേബിൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ യൂഷ്വലി പറയുന്നത്. ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടു ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഓരോ ഹിസ്റ്ററിയും അല്ലെങ്കിൽ ECGയും എൻസൈംസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ ഹൈ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈക്ക് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ചെയ്യുക, മയോകാർഡിയൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഇമേജിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വിടാറുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി acute chest pain ആയിട്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്ന പേഷ്യന്റിൽ ആദ്യം ലോ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു acute chest pain ആയിട്ട് വന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ECG എടുത്തു, 2-3 സീരിയൽ ECG എടുത്തു, ട്രോപ്പോണിൻ ചെയ്തു, ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോ റിസ്ക് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ വി അഡ്വൈസ് ഫോർ അനാറ്റമിക് ഓർ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, അതായത് എക്കോ എടുത്ത് നോക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മയോകാർഡിയൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഇമേജിംഗ് നോക്കാനോ പറയും. ഹൈ റിസ്ക് കേസസും അല്ലെങ്കിൽ acute coronary syndrome ഉള്ള പേഷ്യന്റും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ഇൻവേസീവ് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂഷ്വൽ ഒരു പാത്വേ ഫോർ അപ്രോച്ച് ഫോർ എ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ECG, എൻസൈൻസ്,
പിന്നെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ലോ റിസ്ക്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്ക് ഓർ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി. ലോ റിസ്ക് പേഷ്യൻസിന് ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്ക് പേഷ്യൻസിന് അനാറ്റമിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈക്ക് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ്, എക്കോ, മയോകാർഡിയൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഇമേജിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യന്റും അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റിന് ഇഫ് പോസിബിൾ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവേസീവ് ആൻജിയോഗ്രാമിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് യൂഷ്വൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ അപ്രോച്ച് കേസ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റിസ്ക് സ്കോർ ആണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്ക്, ഹൈ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോ റിസ്ക് പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയാന്ന്. ഇതൊരു ടിമി റിസ്ക് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കോമൺലി നമ്മളൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ NSTMI പേഷ്യന്റിനെ ഏത് പേഷ്യന്റ് ആണ് ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഏർലി ആൻജിയോഗ്രാമിന് വിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോമണസ്റ്റ് റിസ്ക് സ്കോർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ടിമി റിസ്ക് സ്കോർ. അതിൽ കുറെ parameters ഉണ്ട്. The main parameters are age greater than 65 years, then more than 3 coronary artery disease risk factors like hypertension, family history of CAD, increased cholesterol, diabetes, active smoking ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് പ്രീവിയസ്ലി ഒരു MI ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം മുമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 50% കൂടുതൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി സ്റ്റെനോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വൈൽ ടേക്കിംഗ് ആസ്പിരിൻ, അല്ലെങ്കിൽ there is chest pain, recent chest pain within last 24 hours ഉണ്ടെങ്കിൽ, there is increased cardiac markers, പിന്നെ ST segment deviation more than 5 millimeter ഉള്ള പേഷ്യന്റ്, more than 0.5 millimeter ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ, these are all categorized as high risk. അപ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഏർലി ഇൻവേസീവ് ആൻജിയോഗ്രാമിന് നമ്മൾ വിധേയരാക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പേഷ്യൻസിന്റെ യൂഷ്വൽ അപ്രോച്ചിനെ കാർഡിയക് സെറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇത്രയും ഏകദേശം നമ്മളൊരു അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ചൊരു കേസ് സിനാരിയോസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെനാരിയോ, ഒരു ഹിസ്റ്ററി, സാധാരണ വരാവുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി. എ 40-year-old gentleman comes to the emergency department with history of chest pain, breathlessness, sweating since 2 hours. Chest pain, retrosternal, crushing type, non-radiating, lasting for 2 hours. And history of hypertension for past 3 years ഉണ്ട്. Non-smoker and a family history of heart disease ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്. Vitals, hemodynamically patient stable ആണ്, പൾസും BP okay ആണ്, respiratory rate is around 34, oxygen saturation is 95%. Serious, there is tachycardia, respiratory rate tachypnea ഉണ്ട്. CNS and paradominal examination revealed no any abnormality. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് DD? ഇപ്പൊ ഇത്രയും ടിപ്പിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് DD വിൽ ബി അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം. സോ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യും? വിത്തിൻ 10 minutes നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് വൈറ്റൽസ് നോക്കും, ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഒരു SpO2 പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കും, ECG റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, IV ആക്സസ് എടുക്കണം. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ 2 IV കാനില ഇടുക, പിന്നെ ഉടനെ ബ്ലഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക ഫോർ ടേക്കിംഗ് കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ്, എലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കോയാഗുലേഷൻ സ്റ്റഡി. നമ്മൾ 10 minutes ഉള്ളിൽ ECG എടുക്കണം. നമ്മളൊരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി വിത്ത് നമുക്ക് ഫൈബ്രിനോലൈറ്റിക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈബ്രിനോലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന് വല്ല ബ്ലീഡിംഗ് റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ. പിന്നെ സം അതർ ഇപ്പൊ അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുക, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എമർജൻസി. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, 12 lead ECG എടുക്കുക. ഇമീഡിയറ്റ് ജനറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ? ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോക്സിമിക് ആണ്, പേഷ്യന്റ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, SpO2 is less than 90% ആണെങ്കിൽ യു കണക്ട് ഓക്സിജൻ. അതിനുശേഷം പേഷ്യന്റ് ടിപ്പിക്കൽ കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ്, നല്ല ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ലിംഗ്വൽ നൈട്രേറ്റ്സ് കൊടുക്കാം. യൂഷ്വലി ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ 0.5 milligram സബ്ലിംഗ്വൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചസ് ആണ് വെക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സബ്ലിംഗ്വൽ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഐസോസോർബൈഡ് ഡൈനൈട്രേറ്റിന്റെ, അതായത് ഐസോർഡ്രിൽനോ അല്ലെങ്കിൽ സോർബിട്രേറ്റ് എന്നുള്ള പേരുള്ള 5 milligram സബ്ലിംഗ്വൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 minutes ഇന്റർവെല്ലിൽ 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ടും പെയിൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് IV നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി പ്രകാരം ദാറ്റ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, നമുക്കൊരു സംശയമില്ല. വി വിൽ ഗിവ് എ ലോഡിംഗ് ഡോസ്. ലോഡിംഗ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കും. ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറ്റുമെങ്കിൽ ച്യൂവബിൾ സോല്യുബിൾ ആസ്പിരിൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്.
അതായത് സോലിബിൾ ആസ്പിരിൻ ആണെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്കോസ്പിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ അത് സോലിബിൾ ആസ്പിരിൻ അല്ല, അത് എൻട്രിക് കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോലിബിൾ ആസ്പിരിൻ 300 to 325 milligram chewable tablet should be given. അതിന്റെ ട്രേഡ് നെയിം ഡിസ്പ്രിൻ ആണ്, അത് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡുവൽ ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലോഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലോഡിംഗ് ഡോസ് ഈസ് 300 milligram ഫോർ എ പേഷ്യന്റ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ 75. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 75 years ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ക്ലോപ്പിഡോഗ്രലിന്റെ ലോഡിംഗ് ഡോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല, കാരണം ഇൻക്രീസ് ബ്ലീഡിംഗ് റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നോർമൽ ഡോസ്, അതായത് 75 milligram ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഇതിന്റെ കൂടെ 80 milligram അട്രോവാസ്റ്റാറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ 40 milligram റോസുവാസ്റ്റാറ്റിനോ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 സാധനങ്ങളാണ് ലോഡിംഗ് ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആസ്പിരിൻ എൻട്രിക് കോട്ടഡ് അല്ല, സോലിബിൾ ആസ്പിരിൻ എൻട്രിക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആസ്പിരിൻ 300 to 325 milligram, ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ 300 milligram, അട്രോവാസ്റ്റാറ്റിൻ 80 milligram അല്ലെങ്കിൽ റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ 40 milligram. ഇപ്പോൾ ന്യൂവർ കുറച്ച് ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രലിന് പല റെസിസ്റ്റൻസും പല കേസുകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ന്യൂവർ ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്, മോർ പൊട്ടന്റ് ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലെ ഒരു ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് ടിക്കാഗലോൾ. ഈ ടിക്കാഗലോളിന്റെ ലോഡിംഗ് ഡോസ് 180 milligram ആണ്. അതേപോലെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഡോസ് 90 milligram BD. ഇതേപോലെ വേറൊരു പൊട്ടന്റ് ഒരു ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഏജന്റ് ആണ് പ്രാസുഗ്രൽ. അതിന്റെ ലോഡിംഗ് ഡോസ് 60 milligram. പക്ഷേ പ്രാസുഗ്രൽ സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി മോർ പൊട്ടന്റും ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലീഡിംഗ് ഡിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാമിന് വിധേയനാക്കാൻ പോകുന്ന പേഷ്യന്റ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി അനാട്ടമി അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ലോഡിങ്ങിന് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ആസ്പിരിൻ, ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ, അട്രോവാസ്റ്റാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരിൻ, ടിക്കാഗലോളും റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഓർ അട്രോവാസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ലോഡിംഗ് ഡോസിന്റെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ റിലീഫിന് വേണ്ടി മോർഫിൻ കൊടുക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജനറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പൊതുവെ എല്ലാ ACSന്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ വി ഷുഡ് അസസ് ദ ഇനീഷ്യൽ 12 lead ECG. ക്ലാസിഫൈ ദ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് acute ischemic chest pain into one of the 3 ECG classification. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റിംഗ് ടു ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പേഷ്യന്റ് ECG ചിലപ്പോൾ ST എലിവേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് STEMI ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ECGയിൽ ST ഡിപ്രഷനും T ഇൻവേർഷനും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ദ ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് NSTMI ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന. ഇതിൽ ECG ചേഞ്ചസ് വിത്ത് എൻസൈം പോസിറ്റീവ്, അതായത് ട്രോപ്പോണിനും കൂടി പോസിറ്റീവായ NSTMI എന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന എന്ന് പറയും. ഇതല്ലാതെ മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ECG ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 സെനാരിയോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് എങ്ങനെയാ? STMI എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എൻ ST elevation or presumed new onset LBB that is 1 millimeter or more in 2 or more contiguous precordial leads or 2 or more adjacent limb leads. അതായത് 2 അതിലും കൂടുതലോ അഡ്ജസന്റ് ലിംബ് ലീഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ലീഡ്സിലോ 1 millimeter കൂടുതൽ ST എലിവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് LBBയോ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ST elevation MIയുടെ ഡയഗ്നോസിൽ വരും. അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ST elevation MI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിന്റെ ഹിസ്റ്ററി വിത്ത് ST ഡിപ്രഷൻ മോർ ദാൻ 0.5 millimeter ആൻഡ് ഡൈനാമിക് T-wave ഇൻവേർഷൻ മോർ ദാൻ 3 millimeter വിത്ത് പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്കംഫർട്ട്. നോൺ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ട്രാൻസിയന്റ് ST elevation ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അതിനെയും അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ NSTMI ആയിട്ടാണ് പറയുക. അത് ലെസ് ദാൻ 20 minutes ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. നോൺ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ST elevations, ST deviations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 0.5 mm കൂടുതലുള്ള ST ഡിപ്രഷനും അല്ലെങ്കിൽ T ഇൻവേർഷൻ ലെസ് ദാൻ 2 millimeter. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് T ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 2 small squares എങ്കിലും ഉള്ള T ഇൻവേർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ OPയിലൊക്കെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരാറില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ T ഇൻവേർഷൻ V1 to V6 referred for cardiology consultation എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതൊരു പലപ്പോഴും കാണുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് T-wave ഇൻവേർഷൻസ് ആവാറില്ല. അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ജുവനൈൽ പാറ്റേൺ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പേഷ്യന്റ് ചെറിയൊരു T ഇൻവേർഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ECG ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് STMI, ഞാൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇതാണ് നോർമൽ ECGയിൽ, ഇത് T-wave, ഇത് PR സെഗ്മെന്റ്, ഇത് QRS കോംപ്ലക്സ്, ഇത് ST സെഗ്മെന്റ് ഒരു T-waveും ആണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോ ST elevation MI ആണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ST സെഗ്മെന്റ് വിൽ ബി, ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ PR സെഗ്മെന്റും ST സെഗ്മെന്റും ഐസോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ST elevation MI ഉണ്ടാകുമ്പോൾ PR സെഗ്മെന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ST സെഗ്മെന്റിന് എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും. J പോയിന്റിലെ ST elevation ആണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ NSTMI ആകുമ്പോൾ
ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐസോഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ നിന്ന് ST സെഗ്മെന്റ് താഴേക്കാണ് കാണുക. ദാറ്റ് ഈസ് ST ഡിപ്രഷൻ മോർ ദാൻ 0.5 mm. ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഡീപ് ടി ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് NSTMI ആയിട്ട് കൂട്ടാം. അതായത് പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി നോട്ട് ഹാവിംഗ് മച്ച് ST ഡിപ്രഷൻ, ഐസോഇലക്ട്രിക് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ആണ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടി ഇൻവേർഷൻ. ഇതിന്റെ കൂടെ ട്രോപ്പോണിൻ കൂടി എവലുവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് നോൺ ST എലിവേഷൻ MI. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വന്നു, ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോൺടാക്ടിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടു, വർക്കിംഗ് ഡയഗ്നോസ് വില്ലി അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം. നമ്മൾ ECG എടുത്ത് നോക്കി, പെർസിസ്റ്റന്റ് ST എലിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ST എലിവേഷൻ MI. ST ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ട്രോപ്പോണിൻ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ട്രോപ്പോണിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ NSTMI, ട്രോപ്പോണിൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ബട്ട് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് ECG ഫൈൻഡിങ്സ് വിൽ ബി ദ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന ആൻഡ് വി വിൽ ബി ട്രീറ്റിംഗ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഇനി കുറച്ച് ഇപ്പൊ ECG ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് STMI കുറച്ച് ഒരു ECGs കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ആൻ ST എലിവേഷൻ MI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂ ST എലിവേഷൻ ഇൻ ദ J പോയിന്റ് ഇൻ 2 കണ്ടിഗ്യൂസ് ലീഡ്സ് മോർ ദാൻ 1 millimeter, ബട്ട് ഈ V2 V3 ലീഡ്സിൽ മോർ ദാൻ 2 millimeter ആണെങ്കിലാണ് ST എലിവേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതർ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ST എലിവേഷൻ MI ഈസ് ന്യൂ ഓർ പ്രിസ്യൂംഡ് ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് LVD അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ MI. ഇതിനെയും ST എലിവേഷൻ MIയുടെ തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. The presence of reciprocal ST depression helps the confirming the diagnosis of ST elevation MI. അപ്പൊ എന്താ ഈ J point ST elevation? അതായത് the point at which the ST segment originates from the QRS complex is called J point. അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ QRS കോംപ്ലക്സിലെ ഇതാണ് PP ലൈൻ. ഇത് J പോയിന്റിൽ നിന്ന് ST എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ST സെഗ്മെന്റ് എത്ര എലിവേറ്റഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ J പോയിന്റിൽ നിന്ന് 0.04, അതായത് 1 സ്മോൾ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ST എലിവേഷൻ നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ത്രോംബലൈസിന്റെ സക്സസും ഫെയിലിയറും നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ST എലിവേഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു, പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഫൈബ്രോനോലൈറ്റിക് തെറാപ്പി കൊടുത്തു, 90 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ECG എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ST എലിവേഷൻ 50% കൂടുതൽ താണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഫെയർ ST റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതൊരു ബ്രീഫായിട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ ലീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 to V6 ആണ് ആന്റീരിയർ ലീഡ്സ്, 2-3 AVF ആണ് ഇൻഫീരിയർ ലീഡ്സ്. അതിൽ തന്നെ സെപ്റ്റൽ ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 V2, anterior is V3 V4, lateral leads are V5 V6. ആൻഡ്രോസെപ്റ്റൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ V1 to V4നെയാണ് ആൻഡ്രോസെപ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ്രോലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് V3 to V6 ആണ്. എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ V1 to V6 വരെ ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഇൻഫീരിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2-3 AVF. ഹൈ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 AVLനെയാണ് ഹൈ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റീരിയർ ലീഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സേ നമ്മുടെ നോർമൽ 12 lead ECGയിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ലീഡ്സ് ഇല്ല. ഇഫ് V7 to V9 എടുത്തിട്ട് അതിൽ ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ MI എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ട്, അതായത് ടോൾ R വേവ് വിത്ത് ST ഡിപ്രഷൻ ഇൻ V1 to V2. ST ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ T വേവ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള V1 V2 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ MI ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ഒരു ECG കാണിക്കുന്നുണ്ട്. RV ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ റൈറ്റ് സൈഡ് ലീഡ്സ്, അതായത് V3R V4R ലീഡ്സിൽ ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ RV ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി അത് സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ്, 1 AVL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ലാറ്ററലാണ്, 2-3 AVF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ ആണ്, V1 V2 സെപ്റ്റൽ ലീഡ്സ് ആണ്, V3 V4 ആന്റീരിയർ ലീഡ്സ് ആണ്, V5 V6 ലാറ്ററൽ ലീഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ V7 to V9 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ലീഡ്സ് ആണ്. അതേപോലെ V3R V4R എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് RV ലീഡ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു ECG ആണ്. ഈ ECGയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും there is a patient is having a sinus rhythm with an ST elevation from V1, V2, V3, V4 and V5 and V6, and there is a reciprocal horizontal ST depression in 2, 3 and AVF. So the diagnosis is extensive anterior wall MI. ഇതിന് പ്രോഗ്നോസ് poor ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ECG ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ECGയും പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഇൻ സൈനസ് റിതം. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ST എലിവേഷൻ ഇൻ ലീഡ് 2, 3,
AVF, V5 and V6. So അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ reciprocal changes are there in 1 AVL. അതേപോലെ ST ഡിപ്രഷൻ ടി ഇൻവേർഷൻ V1 V2 ഉണ്ട്. ഇതിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇതിലെ ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് ടി അപ്രൈറ്റ് അല്ല, ഇത് ടി ഈസ് ഇൻവേർഷൻ. അപ്പൊ ഈ കേസിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രോലാറ്ററൽ MI ആണ് ഇത്. അതായത് 2-3 AVF ST AVF-ലും V5 V6-ലും ST എലിവേഷനും റെസിപ്രോക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ഹൈ ലാറ്ററൽ ലീഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ECG ആണ്. ഇതൊരു ECG നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. There is an ST elevation in 2, 3 and a reciprocal ST depression and T inversion in 1 AVL and T inversion is there in V4 to V6. അപ്പോൾ ഈ the diagnosis is acute inferior wall MI. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ചിലപ്പോൾ acute inferior wall MI will be presenting to the casualty with hypotension also. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സസ്പെഷൻ ഈസ് RV ഇൻഫാക്ഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻഫീരിയർ വാൾ MI വരികയാണ്, നമ്മുടെ ECGയിൽ ST എലിവേഷൻ ഇൻ 2-3 AVF കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് RV ലീഡ്സും കൂടി എടുക്കണം. അതായത് V3R V4R. ഈ പേഷ്യന്റ് V3R V4R ലീഡ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ദർ ഈസ് V4R ST എലിവേഷൻ ഇൻ V4R ആൻഡ് ഇത് V4R-ഉം V3R-ലും V4R-ലും ST എലിവേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻഫീരിയർ വാൾ MI വിത്ത് RV MI. ഈ ഒരു ECGയില് there is ECG is showing ST depression and T inversion in 1 AVL. പക്ഷെ ഇതില് V1 V2-ല് ST depression ഉണ്ട്, പക്ഷെ T is upright. There is ST elevation in 2, 3 AVF, V4 to V6. അപ്പോ ദിസ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും there is infrolateral MI ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലെ ECG പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we will be seeing ST elevation in, നേരെ തലയിരിച്ച് പിടിക്കുക, ECG തലയിരിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ V1 V2-ല് ST elevation കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡയറക്ട് മാർക്കർ ഫോർ പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ MI ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ECG ലീഡിൽ തന്നെ ST ഡിപ്രഷൻ ഇൻ V1 V2 വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് T upright T ഉള്ള കേസിൽ we should suspect a posterior wall MI. So the diagnosis of this case is inferior wall with posterior wall with lateral wall MI. അപ്പൊ ട്രൂ പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ MI എങ്ങനെയാ പറയാ വെച്ചാൽ V1 V2 ST ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് T വേവ് റിമെയിൻസ് അപ്രൈറ്റ് ഇൻ V1 V2. V3 RV ഇൻഫാക്ഷൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ലീഡ്സ് V3R V4R എടുത്തിട്ട് അതിൽ ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ RV ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ആദ്യത്തെ ECG നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരിയൽ ECGs ഫ്രീക്വന്റ് ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഈ ECG കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പേഷ്യന്റ് ഇനീഷ്യൽ ECG ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ECGയിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആ കൂടെ ഒരു ചെറിയ T ഇൻവേർഷൻ ഇൻ AVL ഉണ്ട്, ഒരു ബൈഫേസിക് T in 1-ലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ലീഡ്സിലൊന്നും അങ്ങനെ ST എലിവേഷൻ ഉള്ള പോലെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. 10 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ECG റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ there is a deepening of T inversion in 1 and AVL and there is slight ST elevation coming in lead 3 and AVL. 10 minutes ഉള്ളിൽ റിപ്പീറ്റ് ECG എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ there is deepening of ST depression and T inversion and there is ST elevation of 2, 3 and AVF. So there is acute inferior wall MI. ഇനി new onset LBB also is considered as a ST elevation MI equivalent. LBB occurs when a normal electrical activity of Purkinje system is interrupted. അപ്പോൾ most often occurs in patients with underlying heart disease. അപ്പോൾ a new LBB in patients with symptoms consistent with MI should be treated like a ST elevation MI. LBB associated with STT changes are part of ECG patterns. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് LBB, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു, നമുക്കൊരു ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് LBB ആണ്, അതായത് നമുക്കറിയില്ല അതിന് മുമ്പ് LBB ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് എൻ ST elevation MI equivalent. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ECG ഓഫ് എൻ LBB. ഇത് എങ്ങനെയാണ് LBB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് QRS കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് എ M pattern in 1 AVL and V6 and small r and a deep S pattern in V1 and V2. So deep S wave in V1 and tall late R wave with lead 1, V6
and wide QRS complex. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒന്നും അല്ല, ഒരു LBB ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ പ്രോപ്പോണിംഗ് ടു കൺസിഡർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് എ acute MI. അല്ല, ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ഒരു LBB ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ST elevation MI. പക്ഷെ മുമ്പ് ഇതൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈബ്രിനോലൈസിസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ 2014 ശേഷമുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഇതിനെ ഫൈബ്രിനോലൈസിന് വലിയ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു acute coronary syndrome ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റിനെ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇൻവേസീവ് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇനി there will be many cases with ST elevation without coronary occlusion. അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടി നമുക്ക് ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എൻറ്റയർലി മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. വൺ കേസ് ഈസ് വെൻട്രിക്കുലർ പേസ് ട്രിതം. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് പേസ് മേക്കർ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. ആ പേഷ്യന്റിന് ST എലിവേഷൻ, അതായത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു LBB പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പേസ് മേക്കർ ഇൻസേർഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഒരു QRS കോംപ്ലക്സിന് മുമ്പ് ഒരു പേസ് മേക്കർ സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യന്റ് സാധാരണ പേസ് മേക്കർ ഇടുക നമ്മൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ബ്ലോക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ഇത് ഒരു ST എലിവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു എ കൊറോണറി ഒക്ലൂഷൻ. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫിയിൽ there may be a J point elevation in V2 V3. സോ J point elevation ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ, പക്ഷെ നമുക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ there will be വോൾട്ടേജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് LVH നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ പേഷ്യന്റ് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. there won't be any reciprocal change in the inferior leads. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനെ നമ്മൾ LVH ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. നെക്സ്റ്റ് acute pericarditis നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഒരു പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫീവർ ഓർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് there will be chest pain will be typically pleuritic and will be positional and the pain will respond with NSAIDs and there will be a frictional rub ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. acute pericarditis usually diffuse ST elevation ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. there will be associated PR segment depression. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ലീഡ്സിലും ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇൻഫീരിയർ ലീഡ്സിലും ആന്റീരിയർ ലീഡ്സിലും ഉണ്ടാവും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ആന്റീരിയർ വാളമായി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ ലീഡ്സിൽ ST ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ST എലിവേഷൻ പാറ്റേൺ യൂഷ്വലി ഒരു കോൺകേവ് അപ്വേർഡ്സ് പാറ്റേൺ ആണ് ST മോർഫോളജിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു acute pericarditisന്റെ ECG. there is ST elevation in 2, 3 AVF and V2, V3, V4 and V6. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഡിഫ്യൂസ് ST എലിവേഷനും PR സെഗ്മെന്റ് ഡിപ്രഷനും ലീഡ് ടു കാണാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്. acute മയോകാർഡൈറ്റിസും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ പിക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ST എലിവേഷൻ ആവാം, ST ഡിപ്രഷൻ ആവാം. അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. acute മയോകാർഡൈറ്റിസ് ആണോ ST എലിവേഷൻ MI ആണോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ട്രോപ്പോണിൻ വിൽ ഓൾസോ ബി പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഒരു വെരി കോമൺ എൻറ്റിറ്റിയും കൂടി പറയാനുണ്ട്. നോർമൽ ഏർലി റീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി. ഇതൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. 5 to 13% ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ കാണും. there will be J point ST elevation of 1 millimeter of more in more than 2 contiguous leads. യൂഷ്വലി ഇൻഫീരിയർ ലീഡ്സിലും ഉണ്ടാവാം, ലാറ്ററൽ ലീഡ്സിലും ഉണ്ടാവാം. ST മോർഫോളജി കണ്ടാൽ ഒരു പെരിക്കാർഡൈറ്റിസിന്റെ പോലെ ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു വളരെ കോമൺ എൻറ്റിറ്റി ആണ്. നമ്മളൊരു ചെറുപ്പക്കാർ പലരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ST എലിവേഷൻ നമുക്ക് ECG OPയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഏർലി റീപോളറൈസേഷൻ ആണ്. there will be ST elevation in inferior and lateral leads with no reciprocal changes with a concave upwards ST segment. LP അനൂറിസം ഉള്ള കേസിലും ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഒരു ഓൾഡ് ആന്റീരിയർ വാൾ MIയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു QA വിത്ത് ST എലിവേഷൻ ആൻഡ് T ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടാവാം. അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കാണാനുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ പേഷ്യന്റിന് ഒരു LV അനൂറിസം ആണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതല്ലാതെ കുറെ നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊറോണറി ഒക്ലൂഷൻ ഇല്ലാതെ ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ST എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോകാൽസീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കാൽസീമിയയിലും ST ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, ECG is the mainstay in diagnosing ST-MI, which is a true medical emergency. Making correct diagnosis is prompt and life-saving. And if the clinical picture is consistent with MI, ECG is not diagnostic. Serial ECG should be done 5 to 10 minutes interval. Several conditions can be associated with an ST elevation MI, commonly LBB,
ST elevation, commonly LBB or pericarditis or early repolarization. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയണം, അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ ഡൗട്ട് യു കോൾ ദ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ദ കാത്ത് ലാബ്. ഇനി ഇത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളൊരു ST എലിവേഷൻ MIയുടെ ഡയഗ്നോസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ST എലിവേഷൻ MI പേഷ്യന്റ് വന്നു. അവരെ നമുക്ക് ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ റീപെർഫ്യൂഷൻ ആണ്, ഈ പേഷ്യന്റ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ആദ്യം വന്നതെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി taken to primary angioplasty and the patient's first medical contact to the procedure should be less than 90 minutes. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇനീഷ്യലി PCI കേപ്പബിൾ സെന്ററിലല്ല പേഷ്യന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കുറവാണ്. 120 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ PCI കേപ്പബിൾ സെന്റർ. അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെരിഫറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാത്രി കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ST എലിവേഷൻ MI വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു 1 അവറിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 അവേഴ്സിനുള്ളിലോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്താവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണല്ലോ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 24 അവേഴ്സിൽ പ്രൈമറി PCI ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ST എലിവേഷൻ MI ഇപ്പൊ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി PCI സെറ്റപ്പ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആസ് സച്ച് പ്രൈമറി PCI 24 അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. അവിടെ 2 കാത്ത് ലാബ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു എ PCI കേപ്പബിൾ സെന്റർ. അപ്പൊ ഒരു ST എലിവേഷൻ MI ഈവനിങ് ടൈമിലോ എമർജൻസി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു ടൈം ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 120 മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു എ PCI കേപ്പബിൾ സെന്റർ. ഇപ്പൊ ലെസ് ദാൻ 120 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടൈം ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട്, മോർ ദാൻ 120 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടൈം ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അതായത് കുറെ ദൂരമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ത്രോംബലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റിനെ PCI കേപ്പബിൾ സെന്ററിലേക്ക് വിടുക. അപ്പൊ ടൈം ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 120 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ PCI കേപ്പബിൾ സെന്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി ത്രോംബലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ PCI കേപ്പബിൾ സെന്റർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മളൊരു പെരിഫറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ST എലിവേഷൻ MI വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് സെൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് ഫോർ എ പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി. ഇനി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ത്രോംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രോംബലൈസിന് കുറെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം അതിന് കുറെ കോൺട്രാൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സിസ്റ്റോളിക് BP മോർ ദാൻ 180, ഡയസ്റ്റോളിക് BP മോർ ദാൻ 110, പിന്നെ സസ്പെക്ടിങ് അയോട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ, closed head trauma, history of structural central nervous system diseases, bleeding or clotting disorders, CPR more than 10 minutes. ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കൂടുതൽ PCI ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ST എലിവേഷൻ MIയുടെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഈ NST എലിവേഷൻ MIയിലാണ് ഈ കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ആസ് NST MI. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ദ CKMB-നെക്കാട്ടിലൊക്കെ ട്രോപ്പോണിൻ ഈസ് ദ യൂസ്ഫുൾ മാർക്കർ. ട്രോപ്പോണിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ടിപ്പിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ആൻ NST എലിവേഷൻ MI ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ECG ചേഞ്ചസ് ഓർ കാർഡിയക് എൻസൈം എലിവേഷൻ. അപ്പോൾ 2 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ടിപ്പിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ECG ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ് ആൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന. ടിപ്പിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, പേഷ്യന്റ് ട്രോപ്പോണിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡയഗ്നോസ് ആൻ NST എലിവേഷൻ MI. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് സെയിം. അപ്പോൾ NST എലിവേഷൻ MI ആണെങ്കിലും ഇസ്കീമിയ ഗൈഡഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്, ഏർലി ഇൻവേസീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡുവൽ ലോഡിംഗ് ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആന്റികോഗുലൻസും കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് പോവാം, വലിയ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. ഹൈ റിസ്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പേഷ്യന്റ് എങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ PCI കേപ്പബിൾ സെന്റർ ഫോർ എൻ ഏർലി ഇൻവേസീവ് തെറാപ്പി. അപ്പോൾ റിക്കറന്റ് ഓൺഗോയിങ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് അറിത്മിയ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ടു എ PCI കേപ്പബിൾ സെന്റർ. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സെനാരിയോ ഞാൻ വേഗം പറയാം. 50-year-old male presenting to the emergency department with a sudden onset chest pain and breathlessness with 2 hours. It is a pleuritic chest pain in the anterior thorax and has traveled from USA to India 3 hours back. He is a chronic smoker. അയാളുടെ വൈറ്റൽസിൽ BP is 100/60, ഹാർട്ട് റേറ്റ് is 146, there is tachycardia, tachypnea and troponin is not reached. അപ്പോൾ ECG ECG is showing sinus tachycardia and X-ray is showing focal oligemia. So the diagnosis possibility is pulmonary embolism.
Pulmonary embolism is a blockage of pulmonary artery or one of its branches, usually occurring when a venous thrombosis becomes dislodged from the site of formation of embolus. The symptoms is usually dyspnea, chest pain. Most common symptom is dyspnea and tachypnea. And clinical features are tachypnea, accentuated S2, tachycardia, fever and diaphoresis are seen. And there is a Wells criteria for scoring for pulmonary embolism. The clinical scoring according to the suspected DVT, alternate diagnosis is less likely or not, pulse rate more than 100, immobilization history or history of cancer, history of hemoptysis or history of DVT. With this, we can diagnose a case of pulmonary embolism possibility. ECG mainly the most common finding will be a sinus tachycardia or non-specific STT changes. Patient will be presenting with other features like right ventricular strain pattern like a P pulmonale, right axis deviation, right bundle branch block, or S1Q3 T3 pattern is rare in 20%. S1Q3 T3 അത് പക്ഷേ വളരെ rare ആയിട്ടുള്ള 20% കേസിൽ അത് കാണുള്ളൂ. ഇതാണ് S1Q3 T3 pattern, that is deep S wave in lead 1. There is a Q wave in lead 3 and a T inversion in lead 3. Chest X-ray is showing findings are Westermarck sign, that is a focal oligemia, Hampton's hum, peripheral wedge-shaped density in the diaphragm. Pallas sign is the enlarged right descending pulmonary artery. But almost always the normal chest X-ray. But this is the Westermarck sign, that is focal oligemia. The other one is Hampton's hum. The third one is the enlarged right descending pulmonary artery and Pallas sign. But pulmonary angiogram is a gold standard of treatment. Then evaluate according to the seriousness. Patient may undergo anticoagulation or thrombolysis or may undergo embolysis. Embolectomy cheyam, surgical endolectomy vanagi cheyam, allengi catheter based embolectomy cheyam. Nan treatment partilke angane povunilla, details samayakorvullondi. Third scenario, a 30-year-old male presenting to the emergency department with a history of fall from a two-wheeler 10 minutes back, severe chest pain and breathlessness. Chest pain and breathlessness increase rapidly, no external injury, no previous medical illness, and occasional smoker. What is the DD? Patient having examination, severe respiratory distress, decreased breath sound, hyperresonance on percussion, distended neck pains, and deviation of trachea. So the diagnosis is tension pneumothorax. So the treatment is needle thoracosynthesis in the second intercostal space. After doing the needle thoracosynthesis, we have to put an ICD. Then fourth scenario, a 54-year-old male brought to the emergency department with altered sensorium, airway is patterned, breathing is shallow, and there is hypotension and sinus tachycardia. There is tachypnea and crepitus over the mediastinum. There is breath sounds are not heard. And the patient is having a history of esophageal stricture for which he underwent an endoscopy. He is a chronic alcoholic and smoker. And while waiting for the report, he suddenly collapsed and he was shifted to the hospital. So the diagnosis is esophageal rupture and perforation. There will be features of often subcutaneous emphysema. There will be the Hammond's crunch is a sign, that is there will be crunching sound with each heartbeat. That is a feature of subcutaneous emphysema. It carries high mortality, which the diagnosis is chest X-ray, CT chest, or emergency endoscopy. And the treatment include airway breathing circulation, fluid resuscitation, broad spectrum parenteral antibiotics, and emergency surgery consultation and surgical intervention. And the final scenario, a 65-year-old man comes to the emergency department with history of sudden onset of severe chest pain radiating to the back. He was just about to go for meeting a friend. And the patient is having history of hypertension, diabetes for the past 10 years on medications. He is a smoker. And the patient is having inability to move his lower limbs now. There is hoarseness of voice, dysphagia, his femoral pulses are weak, and BP is low. CVS is having tachycardia, inadequate chest rise. And the diagnosis, aortic dissection. Typical symptoms is anterior chest pain, neck or jaw pain, interscapular tearing or ripping pain, and reduced perfusion, showing myocardial infarction, neurological symptoms, syncope or stroke symptoms, and symptoms of compression may be present. So aortic dissections can be classified as type 1 dissection involving the ascending aorta and descending aorta, type 2 dissections involving ascending aorta, and type 3 dissections involving
descending aorta. The dissections involving the ascending aorta are more serious, and angiography is the gold standard. Aortography to see for the aortic valve incompetence, etc. And USG thorax and transesophageal echocardiography can be done. And CT with IV contrast is having a fast diagnostic accuracy. And this is the transesophageal endoscopic showing the true lumen and the false lumen in case of an acute aortic dissection. And the chest X-ray, there will be thoracic aortic widening and the abnormal aortic condor will be seen. Management is reduce the BP and with the negative inotropics. Then beta blockers like esmolol or metoprolol can be given. Then vasodilators, immediate surgical referral and surgical exploration. So the take-home message is prompt diagnosis saves more than 50% of cases. Atypical presentations are common. Chances of misdiagnosis is high. Approach every chest pain as a life-threatening disorder and serial monitoring is required. Thank you for your patient attention. Thank you. Thank you, Dr. Ranjith, for that very nice and exhaustive presentation. Before asking for any doubts, let me see one thing. How will you describe in the description of acute myocardial infarction or ischemic pain? Is it relieved by nitrates? Madam, I didn't hear. Acute, there is a difference in the quality of pain in angina and acute myocardial infarction. Not angina and acute myocardial infarction, the pain is almost similar. The character of pain will be similar, but more pain will be and persistent pain will be there in the. It is usually by nitrates, no? Not in case of NSTMI, it is not always possible. Some cases it will be relieved, but not always. Like there will be subtotal occlusion in case of NSTMI also. There will be some relief, but in case of ST elevation MI, not much relief will be there. There is a one. Also, in case of a management of acute MI in emergency department, you have to give an IV oxygen loading dose, then relief pain by the sublingual nitrate is not given. That is only in angina. No, madam, that is in the emergency department. That before we are seeing the ECG, that is the immediate diagnosis first. Like after seeing the ECG, when there is an ST elevation is there, we will immediately send to the cath lab. This is the thing when before taking ECG itself, the patient airway breathing and circulation, after establishing the airway breathing circulation, the scenario will be unstable angina or an ST elevation MI. That depends upon ECG or ST elevation MI. If there is unstable angina or an ST elevation MI, you will be giving nitrates. I have strong doubt about that. Okay. Anyway. That is our teaching because the nitrates can produce further tachycardia, hypotension, and things like that. As far as possible, you take an ECG, you can load a patient, there's nothing wrong in that. You can relieve their pain. The BP is high, you can give beta blockers and things like that. Okay, that is it. And the pain, a few things one or two points also I want to notice that. The presentation was simply excellent. That you all agree. And the acronym range is shown in the first slide itself. That is the chest pain. There were few points. One thing is the clinical diagnosis. The patient, always a diagnosis has to be go by the patient also, not only by TROP or ECG, things like that. Then the typical presentations which can occur in a female patient. The patient, the ECG may not show any change in the initial few hours, even in the first one day. Subsequent ECGs were shown by Dr. Ranjith. TROP is also many times it is seen that it is done early. Even if you do it after 4 hours, 4 hours also, sometimes we may not see as our troponins are not that high sensitive troponins. The expected elevation is not seen. So you always have to have a strong degree of diagnosis in a particular patient with the quality of chest pain, the risk factors, and his presentation.
And you may think that in a busy OP or in a casualty, it's possible to pick up all these patients. If you spend time with 30 seconds of your valuable time and few questions, you will definitely pick up these patients. Most of the our PHCs now have ECG, and many patients comes with a drop also. Nearby labs having drop, I think drop also they are having. You can definitely pick up the diagnosis and without unnecessarily doing repeated ECGs. And always keep in mind that the ECG can be normal, drop can be normal, but still the patient can have STEMI or unstable angina. Then another thing regarding the female patients, they won't be having any risk factors. They are not hypertensive, diabetic, maybe 40 plus, 45 plus, menstruating ladies, maybe bit obese. They can have myocardial infarction, unstable angina, microvascular ischemia, and things like that. So always, it is the most important thing is to hear the patient in a proper way, in a few seconds. And documentation also is very important. If the patient is not willing for admission or willing for referral, you can clarify that the patient is not willing. You can either refer a patient or say that this patient is not, or say the patient that if your symptoms persist, you please come back. ECG can be normal and this drop eye can also be normal. These messages you can give. Now we invite few questions from our audience. They may be having so many doubts, I think. Any questions, clarifications? Dr. Ranjith is very much here to clear our doubts. Oh, Madam, chat box questions Ranjith sir clear I cannot see chat box. Ranjith, you yourself can read it out and clear. Okay. First question. What level of high sensitivity troponin is considered significant? Any chance for a false positive or negative result? More than 99% of the normal limit, 2 times the upper limit of normal are considered significant. The high sensitivity troponin, normal troponin, there is false positive because in case of even cardiomyopathy, CKD patient, sepsis patient, trauma patient, positive. So that troponin have the history, physical examination, ECG, and troponin. Based on that only, we will be giving the doubt. More than 2 times the upper limit of normal we consider in the significant. High sensitivity troponin also can have false positive also, but compared to normal troponin, it is less. Then can we give nitroglycerin in case of every MI case? MI acute ST elevation MI we nitroglycerin kodukilla. Unstable angina or vasospastic angina endavumol adil relief undavanalla sadhyatha. Is there a chance of shock? Other inferior water we are suspecting RV infarction. Angala patient nitrates because there will be chance for a severe hypotension. So an inferior wall MI with an RV MI patient, the patient with history of phosphodiesterase inhibitors nitrates question. What are the cutoff of statin in dyslipidemia? Dyslipidemia is acute coronary syndrome situation or normal scenario? Normal scenario risk factor more than 190 LDL level statins start here, that is high intensity statin. That's more than 2 coronary artery risk factors diabetic more than 40 years old patient, at least moderate intensity statin therapy start. How to shift a patient presenting with acute coronary syndrome at PHC or CHC to a higher center? If a patient acute coronary syndrome presentation on PHC CHC 911 foreign countries 911 emergency ambulance within 10-15 minutes at the earliest ambulance acute coronary syndrome manage. Stress ST elevation MI ECG peripheral.
it should be referred to a center where a primary PCI capability is there. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പേഷ്യന്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 24 hours പ്രൈമറി PCI ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാത്ത് ലാബ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ കാത്ത് ലാബ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സോ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പേഷ്യന്റിനെ വിടുന്നുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊലോങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ACLS ആംബുലൻസിൽ തന്നെ പേഷ്യന്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പൊ പെരിഫറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് PHCയിലോ FSCയിലോ ഒക്കെ ഉള്ളത് പലയിടത്തും ECG അവൈലബിൾ അല്ല. ECG അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ST എലിവേഷൻ MI ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they should be immediately sent to a primary PCI capable center. It's the question. Can we give TAP morphine available in most hospital in palliative care instead of injection morphine? TAP morphine നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ acute painൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. ഇഞ്ചക്ഷൻ morphine നമ്മൾ 2 to 5 milligram ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, repeated to a maximum dose of 16 milligram. ഇതിന്റെ മോർഫിന് പെയിൻ റിലീഫും മാത്രമല്ല ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കാനും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ പ്രീലോഡ്. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രോപ്പോണിൻ അവൈലബിൾ ഇൻ നിയർ ബൈ പ്രൈവറ്റ് ലാബ്സ്, ഈസ് ഇറ്റ് റിലയബിൾ? ക്വാളിറ്റേറ്റീവിനെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നിയർ ബൈ ലാബ്സിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധിയിൽ അവിടെയുള്ളതൊക്കെ സാധാരണ ട്രോപ്പോണിനാണ്. എത്രയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ട്രോപ്പോണിന്റെ വാല്യൂ അറിയണം നമുക്ക്, കാരണം അതിന്റെ പ്രോഗ്നോസിസിന് അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അത് കൂടുന്നുണ്ടോ, വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമില്ലല്ലോ. അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പേഷ്യന്റിനെ ത്രോംബലൈസ് ചെയ്തു, ഏർലി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ദ ട്രോപ്പോണിൻ ലെവൽസ് ആണ് ഒരു നല്ലൊരു ഫെയർ ത്രോംബലൈസിനെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ട്രോപ്പോണിന്റെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. വി ഷുഡ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ. കഴിഞ്ഞു. വിത്തിൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ട്രോപ്പായി ബിക്കംസ് എലിവേറ്റഡ്? ഈ ചോദ്യം ആണ് പറഞ്ഞത്. ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ ആണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 1 hour ശേഷം തന്നെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്, മയോകാർഡിയൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ യൂഷ്വലി വിത്തിൻ 3 hours ആണ് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ എലിവേറ്റഡ് ആവുന്നത്. സാധാരണ ട്രോപ്പോണിൻ മോർ ദാൻ 4 hours കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എലിവേറ്റഡ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ നോർമൽ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എവരി 0 to 3 hours ആണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റേ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ട്രോപ്പോണിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 4 to 6 hours കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം സീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. To ECG in elderly patient presenting with dizziness. Elderly patient presenting with dizziness, ഈ ഡിസിനസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും acute coronary syndromeന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ഡിസിനസ് വരാറുണ്ട്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു acute inferior MI ചിലപ്പോൾ ഒരു സിങ്കോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിനസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു എൽഡർലി പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഡിസിനസ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു സിങ്കോപ്പൽ എപ്പിസോഡോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സൈനസ് സിൻഡ്രോമോ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ECG എടുത്താൽ നമുക്ക് അയാൾക്ക് ബ്രാഡിക്കാർഡിയ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം, എന്തെങ്കിലും അറിത്മിയ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം, ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ECG എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ഇൻ acute coronary syndrome. ഞാൻ അതാ നമ്മൾ മെയിൻലി ഇതിന്റെ അപ്രോച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ലോ മോളിക്കുലേറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് NST എലിവേഷൻ MIയും അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജിയോനയ്ക്കും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ലോഡിംഗ് ഡോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദ മെയിൻ മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ആന്റികോഗുലന്റ്. അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ലോ മോളിക്കുലേറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഹെപ്പാരിൻ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ചില പേഷ്യന്റിന് ക്രിയാറ്റിൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹെപ്പാരിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ആണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ്, 1 mg/kg ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ്. മാക്സിമം ഡോസ് ഈസ് 60 BD, അതായത് 0.6 ഇതിന്റെ ml BD ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 40 BD ആണ് നമ്മൾ ലോ വെയിറ്റ് ഒരു 50 കുറവുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അൺഫ്രാക്ഷൻ ഹെപ്പാരിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ acute coronary syndromeന്റെ ഡോസ് 5000 units IV 6 hourly ആണ്. ഫോണ്ടാപാരനിക്സ് യൂഷ്വലി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ്. 2.5 mg സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ acute ST elevation MI നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി. പക്ഷെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന ആണോ NSTMI ആണെങ്കിലോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് സ്ട്രാറ്റജി, അതായത് ആന്റികോഗുലൻസും നൈട്രേറ്റ്സും ബീറ്റാ ബ്ലോക്കേഴ്സും ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് നിക്കോറാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ റാൻലസിനോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഹീസ് ഹീമോഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ, നോ ഫർദർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേഴ്സണിങ് സൈൻസ് ഒന്നുമില്ല, പേഷ്യന്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല, റെക്കറന്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹി മേ ബി മാനേജ് ഇൻ എ കൺസർവേറ്റീവ് മാനർ. അതിനുശേഷം ഹി വിൽ ബി റെഫേർഡ് ഏർലിയർ ടു ദ ഇൻവേസീവ് സ്ട്രാറ്റജി. പക്ഷെ എത്രയാണെങ്കിലും ഒരു NST elevation ആണെങ്കിലും അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ഏർലി ഇൻവേസീവ് സ്ട്രാറ്റജി നോക്കുന്നതാണ്. ദേ ഷുഡ് ബി സബ്ജക്ട് ടു എ ഇൻവേസീവ് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം ആഫ്റ്റർ ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഒരു ലോ റിസ്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ NSTMI ആണ്, അവരെ നമ്മൾ സീരിയൽ അവരുടെ പെയിൻ ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ ഏർലിയർ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ മാക്സിമം എക്സസൈസ് പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല, ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസ് പ്രോട്ടോകോളിൽ നമുക്ക് TMTക്ക് വിധേയരാക്കാം. എക്കോ നോക്കിയിട്ട് വല്ല റീജിയണൽ വാൾ മോഷൻ അബ്നോർമാലിറ്റിയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് ബി സബ്ജക്ട് ടു എ ഏർലി ഇൻവേസീവ് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: Is both troponin I and T available in our general hospital? General hospital troponin I യും troponin T യും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിലിപ്പോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയില്ല, രണ്ടും നല്ല തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ട്രോപ്പോണിൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ഇഫ് ഇൻജെക്ഷൻ മോർഫിൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, വിച്ച് മെഡിസിൻ ഈസ് ടു ബി യൂസ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ്? ഇപ്പൊ മോർഫിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി മോർഫിൻ തന്നെയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. എത്തഡിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും അത് കൊടുക്കാറില്ല. ST elevation MI ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലോഡിംഗ് ഡോസ് ആസ്പിരിൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാമോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ST elevation നമ്മൾക്കൊരു ഡയഗ്നോസ് വന്നു, അവർ ഡയഗ്നോസ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെരിഫറയിൽ കാണുന്ന പേഷ്യന്റ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ECG is showing features of ST elevation. ഇത് NSTMI-യുടെ കാര്യമാണോ ചോദിച്ചത് അതോ ST elevation MI-യുടെ? ST elevation MI-യുടെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലോഡിംഗ് ഡോസ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡിംഗ് ഡോസ് ആസ്പിരിൻ 300 മില്ലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 325 മില്ലിഗ്രാം, ക്ലോപ്പിഡോഗിൽ 300 മില്ലിഗ്രാമും അട്രോവാസ്റ്റാറ്റിൻ 80 മില്ലിഗ്രാമുമാണ്. അപ്പോൾ അവര് പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗീവ് അഗെയിൻ 300 മില്ലിഗ്രാം. അവിടെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 300 മില്ലിഗ്രാം കൂടി കൊടുക്കും. അതായത് പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ലോഡിംഗ് ഡോസ് ഓഫ് 600 മില്ലിഗ്രാം ക്ലോപ്പിഡോഗിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ലോഡിംഗ് ഡോസ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലിയസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡിംഗ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്ര ഏർലിയസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇത്രയും ഹൈ ഡോസ് കൊടുത്താലാണ് 2 hours ഉള്ളിൽ 50% ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ എങ്കിലും വരിക. ഓക്കെ. കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത്, എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശിവകുമാർ. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് വിടുമ്പോൾ നോൺ കാർഡിയാക് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ക്ലാസിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നു. ECG എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് RBB പോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പേഷ്യന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിടുന്നു, അവിടെ അവർ പറയുന്ന RBB ആണ്, ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിടുന്നു. അല്ല, അത് സാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് സാർ ഇപ്പൊ ഒരു RBB പാറ്റേൺ ആണ്, സാറ് കറക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും ഒരു ഇവാലുവേഷനും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സാറിനൊരു സ്ട്രോങ് ക്ലിനിക്കൽ സസ്പീഷൻ ഉണ്ട്, അതൊരു കാർഡിയാക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ അത് റെഫർ ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം. കാരണം അത് സാറ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ 10 പേര് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 5 പേര് ചിലപ്പോൾ നോൺ കാർഡിയാക് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം കാർഡിയാക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ സാർ റെഫർ ചെയ്യാതെ വിടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസ്കിയാണ്. അപ്പൊ RBB അല്ല, സാറിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ടിപ്പിക്കൽ ECG ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്, അല്ല ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് സ്ട്രോങ് ക്ലിനിക്കൽ സസ്പീഷൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം, യു ഷുഡ് റെഫർ ദ പേഷ്യന്റ്. അതിൽ ECGയിൽ RBB അല്ല, ചെറിയ TVI ഇൻവേർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിലും
ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല, ഇപ്പോൾ പെരിഫറിയിലല്ല, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ സീരിയൽ ECGs നോക്കാം, ട്രോപ്പോണിൻ നോക്കാം, അതിനുശേഷം വിടും. ഓക്കെ. ഹലോ, പറയും. ന്യൂ ചാറ്റ് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. സം ന്യൂ ചാറ്റ് ഈസ് ദർ. നോക്കട്ടെ. സന്തോഷ് സർവീസ്. Occasional high diastolic BP and occasional chest pain. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാമോ? കേട്ടില്ല. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഡാറ്റ എങ്ങനെ കാണാം? Occasional high diastolic BP with occasional chest discomfort, how to manage? സാർ, നമ്മള് ഡയസ്റ്റോളിക് BP ഇതിന്റെ അല്ല, നമ്മൾ ആ ടിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ. അവരുടെ സിംറ്റംസും ഒക്കേഷണൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഏത് സെറ്റപ്പിൽ, ഇപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണല്ലോ, ഒക്കേഷണൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ അത് ടിപ്പിക്കൽ എഫേർട്ട് ആൻജൈനയാണോ, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അയാളുടെ സിംറ്റംസ് വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒക്കേഷണൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈനയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒക്കേഷണൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സാധാരണ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അതിന്റെ ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ECGയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ, നമുക്കൊരു എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ TMT ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ TMTയിൽ നല്ല ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്, സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി TMT പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫോർ എ കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം, ആദ്യത്തെ ആ സ്ലൈഡ്സിൽ അവസാന മാനേജ്മെന്റ് പാത്വേയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കൊറോണറി CT ആൻജിയോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ അവർ വളരെ ഈ ലോ റിസ്ക് പേഷ്യൻസിൽ വരെ അവർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്രയും കോമൺ അല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ പേര് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ തന്നെ കൊളീഗ്സും കുറെ ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ചിലർ 40 yearsലൊക്കെ പലരും MI ഒക്കെ ആയിട്ടും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഡെത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പല ആളുകളും കൊറോണറി CT ആൻജിയോഗ്രാം ഒക്കെ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് നല്ല പ്രെഡിക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ ഡിറ്റക്ടിങ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ട്. വേറെ പ്രവീൺ. മാഡം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ ടോക്കിലേക്ക് പോകാം. കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വാസ് സോ എക്സലന്റ്. പിന്നെ ചില പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമ്മുടെ പെരിഫറിയിൽ ഉണ്ടാവും, ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും മാക്സിമം കേസസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക, ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സെഷൻസ് നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, കാരണം സംശയങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഇപ്പം അതിലൊരു പോയിന്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യണം. അതില് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്, പെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു 1.5 hours മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വെണ്ടയ്ക്ക ആശുപത്രിയിൽ ഫോർ പ്രൈമറി PCI എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ ഡിലേ വരാതെ ആ പേഷ്യന്റ് കാഷ്വാലിറ്റി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പേഷ്യന്റ് ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ അടുത്തുള്ള എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും. പക്ഷെ ഏത് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ലോഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ മോർഫിൻ കൊടുക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, പക്ഷെ ആശുപത്രിയിലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ പേഷ്യന്റ് പെയിൻ എലീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു സിമ്പതറ്റിക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നേരത്തെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു ജെനുവിൻ ഡൗട്ട്, അതിലൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു, ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് LBB എപ്പോഴും നമുക്ക് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസിന് ഈക്വലന്റ് ആണ്, പക്ഷേ RBB അല്ല. RBB ക്യാൻ ബി എ നോർമൽ വേരിയന്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത്, ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു പഴയ ECG കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണെന്ന്. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യന്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ ഒരു RBB കണ്ട പേഷ്യന്റിനെ PCI ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വിടാതെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അടുത്തുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലോട്ടോ വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത്.
അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരത് നോക്കി തിരിച്ചുവിടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇനിയും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. യു വിൽ ഹാവ് ഫ്യൂച്ചർ സെഷൻസ് ഓൾസോ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ECG. നമ്മള് കാർഡിയാക് പെയിനേ ആയുള്ളൂ, ബാക്കി പെയിൻ എല്ലാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാം. Once again, I thank liberally to our dear Dr. Ranjith and all the organizers. Thank you and good night. Thank you. താങ്ക് യു മാഡം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ CME സീരീസിന്റെ 7ാമത്തെ സെഷനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെസ്റ്റ് പെയിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഏരിയാസും, എസ്പെഷ്യലി കാർഡിയക് ചെസ്റ്റ് പെയിന്റെ എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അതായത് 150ഓളം മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. വളരെ ആവശ്യമുള്ള, എല്ലാവർക്കും ജനറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നെസസറി ആയിട്ടുള്ള, എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ടോപ്പിക് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെനറ്റ് സാറ്, പ്രവീൺ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക അപ്രീസിയേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ 1-2 അനൗൺസ്മെന്റ് പറയാനുള്ള, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ താങ്ക് യു സാർ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ CME സീരീസിന്റെ മൊത്തം നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രോഗ്രാം അത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അതൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും ആ ലിങ്ക് വെച്ച്, ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ പ്രവീൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പരമപ്രസാദ് അത് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ചാറ്റ് ബോക്സ് ലിങ്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടാതെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാം ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസും എല്ലാം വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിൽ ആ ലിങ്കിലൂടെ കിട്ടാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 6-7 ആഴ്ചകളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ തേഴ്സ്ഡേ സീരീസ് നടത്തി വരികയാണ്. എന്നാൽ വരുന്ന ആഴ്ച നമുക്ക് വേൾഡ് TB ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ വേൾഡ് TB ഡേയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം പാലക്കാട് KGMOയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സ്ലോട്ടിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അനന്തപുരി സീരീസിന്റെ പാർട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും KGMOയുടെ അക്കാഡമിക് സെല്ലിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ CME സീരീസ് അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല, അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും. തൊട്ടടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പിന്നെ വേറൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉള്ള, മൺഡേ നമുക്ക് നമ്മുടെ DTOയുടെ വകയായിട്ട് TBയെ കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം DTOയുടെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്തോഷ് സാറാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് KGMOയുടെ സന്തോഷ് സാറാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സാറുണ്ടെങ്കിൽ സാർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാം. സാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ബെനറ്റ് സാർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു. ബെനറ്റ് സാർ. ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രാം നടന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായ റെഫറൽ ടു ഹയർ സെൻറ്റേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി മെഡിക്കൽ കോളേജ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് അക്കാഡമിക്കലിയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസും ഒക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ വളരെ വളരെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവിൽ ഒന്നാണ് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഈ ടോക്ക്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ്. ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ആണ്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതാണത് വേണ്ടത്. പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ PHCയും CHCയും ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഈ ബോർഡ് മാറ്റൽ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ കെയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാണിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, അക്കാഡമിക്കലി നമ്മൾ ഇത്രയും സൗണ്ട് ആകുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ നടത്താനായിട്ട് സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ KGMOയുടെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും, പ്രത്യേകിച്ച് അരുണിന്, തുടക്കമിട്ട സന്തോഷിന്, നമ്മുടെ KGMOA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിജീഷിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സ്പീക്കേഴ്സും ചെയറുമായ രഞ്ജിത്തിനും മീന മാഡത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.
നമ്മുടെ KGMOയുടെ സമ്മന്നതരായ പല സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് 1-2 പേര് ലെഫ്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാം. ആരെങ്കിലും anybody in the group please. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഇന്നിവിടെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് സീരീസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനും നന്ദി പറയാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രഷററെ ക്ഷണിക്കാം. രാമകൃഷ്ണൻ ബാബു സാറിനെ ക്ഷണിക്കാം. Good evening, sir. Actually, it was an important topic, but nicely presented. Samayam oruvaadu vaigi. So, I extend my sincere thanks to Dr. Ranjith Nambiar, Meenakumari Madam, Dr. Arun, Bennett Sailam sir, Padma Prasad, and all the members who joined today for a wonderful talk. Thank you, and good night. Thank you, sir. ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night.